السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے درخشاں کتاب سے چپٹر نمبر 22 لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ چپٹر نمبر 22 کو مکمل اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ ملے گا۔ اور آج کا جو سبق ایک کیا بولتے ہیں، مزاحیہ نظم ہے، یعنی مذاق کے طور پر جو نظم دیا جاتا ہے وہی نظم ہے جس کو مزاحیہ نظم بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے چپٹر نمبر 22 کھڑا ڈنر، مزاحیہ نظم، ٹھیک ہے؟ مزاحیہ نظم ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور بہت ہی زیادہ ہنسی آئے گی، ٹھیک ہے ناظرین؟ کیا بولتے ہیں، دلچسپ اور دلکش سبق آج کا، ٹھیک ہے نا؟ فنی سبق ہے، تو اس لیے آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس چپٹر کی جو مصنف ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور مصنف کو جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ دیکھیے چپٹر نمبر 22 کھڑا ڈنر، مزاحیہ نظم، اس کے مصنف دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف سید محمد جعفری، کون ہے؟ سید محمد جعفری۔ پیدائش دیکھیے 1905 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ 1905 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، والد سید محمد علی جعفری، ٹھیک ہے نا؟ سید محمد علی جعفری، سید محمد جعفری، سید محمد علی جعفری، صرف آپ یہاں پہ علی بڑھا دیجیے گا تو اس کے ابو کا نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ تعلیم و تربیت پھوپھی زاد بھائی سید محمد عبداللہ کی زیر سایہ میں ہوئی تھی۔ کس کی؟ یہ مصنف صاحب جو ہے اس کی تعلیم و تربیت پھوپھی زاد بھائی کا مطلب ہوتا ہے پھوپھی کا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو آپ لوگ بوا کا لڑکا شاید بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھوپھی کا جو بیٹا تھا اس کی زیر سایہ میں ہوئی تھی تعلیم و تربیت، جس کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے ناظرین؟ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ عربی فارسی انگریزی کی تعلیم حاصل کیے تھے، عربی فارسی انگریزی کی تعلیم حاصل کیے تھے، 1922 میں میٹرک بھی کیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہندی مضامین کے ساتھ BSc کیے تھے، ہندی مضامین کے ساتھ BSc۔ یہ BSc جو اردو میں لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو انگلش میں بھی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ہندی مضامین کے ساتھ BSc کی تھی، آنرس کی ڈگری لی، ٹھیک ہے نا؟ BSc کی، پھر آنرس کی ڈگری لی، پھر آرٹس کی طرف متوجہ گئے۔ آرٹس کس کو کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں، ایک سبجیکٹ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اسی کو آرٹس بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آرٹس کی طرف متوجہ ہوئے، فارسی میں MA کرنے کے بعد انگریزی میں MA کیا تھا۔ پہلے فارسی میں MA کیے، پھر اس کے بعد انگریزی میں MA کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں تصویر کشی، مصوری سے بھی دلچسپی تھی۔ تصویر کشی اور مصوری کا مطلب ہوتا ہے ڈرائنگ اور پینٹنگ، ٹھیک ہے ناظرین؟ جس کو آپ لوگ، جیسے آپ لوگ ڈرائنگ بناتے ہوں گے، آپ لوگ پینٹنگ کرتے ہوں گے، اسی کو اردو میں تصویر کشی اور خطاطی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ مصنف صاحب جو تھے اس کو تصویر کشی یعنی ڈرائنگ اور پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو اس لیے وہ کیا بولتے ہیں، پینٹنگ سے بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کالج آف آرٹس، آرٹس کا جو کالج تھا اس میں داخلہ لیا۔ اور کیا بولتے ہیں، عبد الرحمن فیروز الدین، یہ دونوں ان کے استاد تھے، مصنف صاحب کے استاد تھے، اور ان سے انہوں نے ہنر سیکھا تھا، کس چیز کا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ کا، انہی دونوں سے ہنر سیکھے تھے، ٹھیک؟ کیسے کیسے بنایا جاتا ہے، تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں مزاحیہ شاعری۔ یہ جو مصنف صاحب ہے اس کی ایک کتاب تھی شاعری کی، جو مزاحیہ شاعری، جس کا نام شوقیہ تحریر تھا، ٹھیک ہے نا؟ مزاحیہ شاعری، شوقیہ تحریر، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہو گیا۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں، انتقال 7 جنوری 1976 کو ہوا تھا، 7 جنوری 1976 کو ہوا تھا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، دلاور فغار، رضا نقوی واہی، اکبر الہ آبادی، ناظر خیامی، سید محمد جعفری۔ تو یہ 5 نام ہے، کتنے؟ ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے، دلاور فغار، رضا نقوی واہی، اکبر الہ آبادی، ناظر خیامی، سید محمد جعفری۔ تو یہ 5 شاعروں کے نام تھے جو شاعر مزاح کے شاعر تھے، ٹھیک ہے ناظرین؟ یعنی جو کیا بولتے ہیں، ہنسی مذاق والے شاعر تھے، وہ 5 شاعر تھے جس کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ یہ نام اس لیے لکھے ہیں کیونکہ یہ نام آپ کو آگے چل کر بھی سوال میں پوچھے گا کہ 5 مزاحیہ شاعروں کے نام بتائیے، تو آپ یہیں سے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو آپ ایک مرتبہ اس کا اسکرین شاٹ کر لیجیے، کیونکہ یہ جانکاری مصنف صاحب کے بارے میں تھی جو آپ کے لیے بے حد ضروری تھی، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو آپ ایک مرتبہ اس کا اسکرین شاٹ کیجیے، پھر اچھے سے کاپی میں نوٹ کیجیے گا، پھر اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین؟ چلیے، تو اب آئیے ہم لوگ سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے کیا بولتے ہیں، کھڑا ڈنر، اس سبق کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ یہاں سے دیکھ لیجیے،
आपका सबक शुरू हो जाता है, ठीक है ना, खड़ा डिनर सबक शुरू हो जाता है। तो ये जो नाजरीन खड़ा डिनर का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, खड़ा का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक है ना, यानी रात का खाना खड़ी होकर जो खाया जाता है, इसी तरीक़ा का मजाक उड़ाया गया इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये जो खड़े होकर चल फिर के खाते हैं, ये तरीक़ा अच्छा नहीं, ये तरीक़ा बेहतर नहीं हम लोगों के लिए, इसीलिए इस तरीक़ा का मजाक उड़ाया गया है। तो अगर आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल के बैठ जाइए, हम आपको एक लाइन पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से अच्छी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या, कांटों में गुजार देता है गुलाब अपनी ज़िंदगी, कांटों में गुजार देता है गुलाब अपनी ज़िंदगी, कौन कहता है फूलों की ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता, ठीक है नाज़रीन। एक और शेर है क्या, किसी के बिछड़ जाने से कोई मर तो नहीं जाता, किसी के बिछड़ जाने से कोई मर तो नहीं जाता, मगर हाँ जीने का अंदाज़ बदल जाता है, ठीक है नाज़रीन। तो आइए इस शेर से सबक की शुरुआत करते हैं। तो पहला शेर देखिए, पहला शेर है, कह रहे कि खड़ा डिनर है गरीब दयार खाते हैं, बने हुए शुतरे बेमहार खाते हैं, और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, शिकम गरीब की यूँ फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फ़ौजी परेड होती है। कह रहे खड़ा डिनर जैसे गरीब दयार खाते हैं, मतलब ये कि जैसे गरीब लोग को आप देखे होंगे, भिखारी को देखे होंगे, जैसे कुछ दिया रास्ते में भीख मांगते, कोई कुछ दिया तो फ़ौरन वहीं पे खड़े होकर खा लेता है, खाता है कि नहीं खाता। उसी तरह कह रहे हैं कि ये जो लोग आजकल जो क्या बोलते हैं शादियों में जाते हैं, बड़े बड़े पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, खाने का जो खाना वगैरह पक जाता है, बन जाता है, तो सारे खाने को मेज़ पर टेबल पर लगा दिया जाता है, और इंसान खाने वाला जो आता है एक एक प्लेट लेता है और खाने के पास जाता है, और जो खाना पसंद होता है उससे उठा कर अपने प्लेट में रख लेता है और खाना शुरू कर देता है, यानी बैठने वगैरह की कोई जगह नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे गरीब लोग इधर उधर भटकते हुए खाते हैं, वैसे अमीर लोग खा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। उसके बाद कह रहे हैं कि बने हुए शुतरे बेमहार खाते हैं। शुतरे बेमहार का मतलब होता है बेलगाम ऊँट, बेलगाम ऊँट। जैसे आप देखे होंगे जिस ऊँट का कोई लगाम ना हो, जिस ऊँट का कोई मालिक ना हो, वो ऊँट खेत वगैरह में चरते हैं, थोड़ा यहाँ खाते हैं थोड़ा वहाँ खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई मालिक नहीं। इसी तरह लोग जो शादियों में जाते हैं, कह रहे हैं कि उसी तरह खाते हैं, थोड़ा इधर से लिए, थोड़ा उधर से लिए, थोड़ा वहाँ से लिए, थोड़ा यहाँ से लिए, यानी कोई तरीका ही नहीं खाने का। ये कोई तरीका है खाने का, ये बिल्कुल बेकार बेहुदा तरीका है, ठीक है नाज़रीन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आप लोग हरगिज़ खड़े होकर के नहीं खाइएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ही कह रहे हैं कि बने हुए शुतरे बेमहार खाते हैं, यानी बेलगाम ऊँट की खाते हैं, बेलगाम ऊँट की तरह खाते हैं, और कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। आप उधार थोड़ी ना खा रहे हैं, छीन के थोड़ी ना खा रहे हैं, आप तो गए शादी में या पार्टी में गए, शौक से खा रहे हैं, तो अच्छे से बैठ के इज्जत के साथ सुकून के साथ खाइए ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद करें कि जैसे फ़ौजी परेड होते हैं, जैसे फ़ौजी की परेड नहीं तो फ़ौजी लोग जैसे क्या बोलते हैं वर्जिश करते हैं, वर्जिश करते खड़े होकर इधर उधर भागते हैं, तो वैसे ही लोग कह रहे हैं कि इस लाइन में बताया गया है कि वैसे ही लोग इधर उधर भागते हुए खाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है नाज़रीन। तो आगे देख लेते हैं। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लपेट लिए, इधर उधर जो खाने के थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे सो मेरा गया प्लेट लिए, ये मेज़ हो गई खाली अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे हबा फातिहा होगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मुसन्निफ साहब कह रहे हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कह रहे हैं कि खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, मतलब जो मेज़ के किनारे खड़े थे प्लेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते लपेट लिए, मतलब ये कि जिसकी बारी पहले आ जाती है वो अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना भर लेता है, और जो बेचारा पीछे रहता है वो पीछे ही रह जाता है, उसको खाना ही नहीं मिलता है, इसीलिए तरीका गलत है। करें कि जो मेज़ के किनारे खड़े थे वो अपने प्लेट में कोफ्ते लपेट लिए, और इधर उधर जितने खाने थे सब के सब अपने प्लेट में भर लिए। मुसन्निफ साहब कह रहे हैं कि मैं पीछे खड़ा था, सो पीछे खड़ा ही रह गया, मुझे खाना ही नहीं मिला, मेज़ हो गई खाली अब क्या होगा, तो पुलाव अहबाब खाएंगे, क्या होगा, फातिहा होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद करें हम। थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका ना आगे, क्या ये क्या खबर थी कि मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। कह रहे कि एक मुर्ग की टांग थी, रकीब उसे ले भागा, यानी सब कुछ खाना ख़त्म हो गया, एक मुर्ग की टांग बची हुई थी, रकीब शायद उसका दोस्त होगा, मुसन्निफ साहब का दोस्त होगा, कह रहे रकीब लेकर के भाग गया, मेरा
नसीब जगा पर देर में जगा, यानी बहुत देर के बाद जब मेरी बारी आई तो बहुत देर के बाद आई। कबाब, जब एक कबाब बचा हुआ था, जब उसको उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, मतलब ये कि बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़े, या फिर वो कबाब क्या बोलता अच्छा कबाब नहीं था। ठीक है नाज़रीन, तो वो कह रहे हैं तो ये मुझे खबर नहीं थी कि वहाँ पे जाऊँगा तो इस तरह खाने का, इसी तरह खाना मिलेगा या फिर इसी तरह खाना खाना पड़ेगा, मुझे ये खबर नहीं था। अगर मुझे खबर होती मैं वहाँ पे जाता ही नहीं, मुसन्निफ साहब कह रहे। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद कहने कि हकीकतों का ना कहना ज़माना साजी है, ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है, डिनर ये क्या है ये घोड़ दौड़ की सी बाजी है, लगाई भूख में महमेज जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में खार हुआ। कह रहे हैं कि हकीकतों का ना कहना ज़माना साजी, कह रहे हैं हकीकतों का ना कहना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, झूठ है। हकीकत जो होता है उसको बयान कर देना चाहिए। ये बोल रहे कि एक शख्स खाने के लिए गया था, ठीक है ना नाज़रीन, वो देखने में बहुत ही बड़ा नमाजी था, बहुत ही बड़ा पारसा नेकोकार परहेज़गार था, लेकिन जब वो खा रहा था तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि एक मोटी मुर्गी वही अकेला पूरा खा जाएगा। ठीक है ना, मोटी मुर्गी पूरा अकेला उड़ा देगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ किताब में लिखा हुआ कह रहे हैं कि यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी मुर्गी अकेला पूरा खा जाएगा। डिनर ये क्या है ये घोड़ दौड़ की सी बाजी है, ये कैसा खाना का तरीका है, ये कैसा खाने का तरीका है, ये तो घोड़ दौड़ की सी बाजी, यानी घोड़ी की तरह दौड़ो फिर खाना मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत तरीका है। उसके बाद करें जो दौड़ा उसको खाना मिला, जो घोड़े की तरह दौड़ा उसको खाना मिला, और जो नहीं दौड़ा वो मेरी तरह, मुसन्निफ साहब करें, वो मेरी तरह भूखा रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आखिर में कह रहे हैं वह एक मेज़ ख़वातीन गिरद सफ़ी आरा लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फव्वारा, मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, ये हटे तो उठाऊँ मैं नान का पारा, असीर हल्का ए खूबा जो मुर्गो माही है, तो हम शहीदे से तमहाए कम निगाही है। ठीक है नाज़रीन, कह रहे खाना वगैरह ख़त्म हो गया था, उसके बाद एक मेज़ पर कुछ खाना बचा हुआ था, वहाँ पे एक औरतों की जमात, औरतों की एक टीम वहाँ पे खड़ी थी, और औरतें, अब आपको पता होगा जब औरतें 2-4 औरतें एक जगह खड़ी होती क्या होती है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करती है। मुसन्निफ साहब कह रहे हैं कि वो मेज़ के किनारे बहुत सारी औरतें खड़ी थी, खूब ज़्यादा बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी। मैं सोच रहा था कब ये औरतें हटे, मैं उठाऊँ नान का पारा, यानी रोटी उठाऊँ, नान उठाऊँ और कुछ खाऊँ, लेकिन वो औरतें हट ही नहीं पाई और मैं खा ही नहीं पाया, वैसे ही भूखा वापस घर को आ गया। नाज़रीन याद रखिएगा, 2 औरतें जब एक जगह खड़ी होती कभी भी खामोश नहीं रह सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों के पेट में बात हज़म नहीं होती है, कभी भी बात हज़म नहीं होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो आपका सबक यहीं पे मुकम्मल हो जाता है। आइए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं और सवाल जवाब को बड़ी आसानी के साथ हल कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, लेकिन नाज़रीन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा सा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक नया से नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है नाज़रीन, और आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो ना, यानी कोई भी छोटी सी परेशानी लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप फ़ौरन मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा इस वीडियो को बनाऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा आपको। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग मारूज़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल करें, सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है? पे देख लीजिए, सन पैदाइश 1905 है। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे कि ऑप्शन दिया हुआ है तो आप क्या बोलते हैं, ग्रुप अलीफ पे क्या कर लीजिए, टिक लगा लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़र के वालिद का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। ठीक है ना, यहाँ पे लिखे हैं सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। उसके बाद तीसरा सवाल कह रहे हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए, तो लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पे, लाहौर में पैदा हुए। चौथा सवाल कह रहे हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है, शेरी मजमूए का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए मज़ाहिया शायरी ना, शेरी मजमूआ शौक़िय्य तहरीर क्या है, शौक़िय्य तहरीर। ठीक है ना, उसके बाद सवाल नंबर 5 करें कि दर्जे झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है, तो ग्रुप अली पे आप निशान लगा दीजिएगा, क्या बोलते हैं, दिलावर फ़गार। कौन है, दिलावर फ़गार। ठीक है ना, उसके बाद मुख्तसर सवाल शुरू हो जाता है यहाँ से। सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से है, इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से, तो लिख लीजिए इस नज़्म का ताल्लुक़ मज़ाहिया शायरी से। ठीक है ना, सनफ़ मज़ाहिया शायरी से है, मज़ाहिया शायरी। उसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहे कि ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़ाकार की तंज़ का निशाना बनाया है, तो लिख लीजिएगा कि
زیر نصاب نظم میں شاعر نے مغربی کھانے کے طریقہ کار کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مغربی کہتے ہیں جو یہودی لوگ، جو نصرانی لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہی لوگ اس طرح کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لکھ لیجیے گا کہ زیر نصاب نظم میں شاعر نے مغربی کھانے کے طریقہ کار کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ طنز کہتے ہیں وہی مذاق اڑانا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 کریں، اردو کے 5 مزاحیہ شاعروں کے نام بتائیے۔ تو یہاں 5 مزاحیہ شاعروں کے نمبر 1 دلاور فغار، نمبر 2 رضا نقوی واہی، نمبر 3 اکبر الہ آبادی، نمبر 4 ناظر خیامی، نمبر 5 سید محمد جعفری۔ تو یہاں سے 5 نام بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کریں کہ سید محمد جعفری کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ تو سید محمد جعفری کیا بولتے ہیں 1905 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا۔ تعلیم و تربیت صوفی ذات بھائی سید محمد عبداللہ کے زیر سایہ میں ہوئی تھی۔ یعنی بورڈ میں سے ہی آپ 5 جملے بنا کر کے آسانی کے ساتھ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس کے بعد یہاں سے دیکھیے آپ کا تفصیلی سوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے لاسٹ والا سوال نمبر 3 دیکھیے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قواعد کا سوال ہے جو آپ کے لیے یاد رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 کریں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص جگہ یا خاص شخص یا خاص چیز کے نام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اسم معرفہ خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے تاج محل ہو گیا، آگرہ ہو گیا، قطب مینار ہو گیا، یہ سب خاص چیز ہے۔ جیسے پراپر ناؤن جیسے خاص ہوتا ہے نا، اسی طرح اسم معرفہ خاص ہوتا ہے۔ اور اسم نکرہ اس کا الٹا، کسی بھی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے گھر، دریا، سمندر، پہاڑ۔ جب گھر بولیں گے بہت سارا گھر آئے گا، جب دریا بولیں گے بہت سارا دریا آئے گا، تو یہ نکرہ ہو جائے گا۔ جیسے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن خاص ناؤن ہوتا ہے، کامن ناؤن عام ناؤن ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم معرفہ خاص اسم ہوتا ہے اور اسم نکرہ عام اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ چیز اور اچھے سے سمجھنا ہو تو ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر کے رکھا ہے، اسم کی ویڈیو، آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھ لیجیے کہ اسم کسے کہتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ سبق آپ کا یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، پھر کسی نئی ویڈیو میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔